जय जगन्नाथ पिला माने आज आम यही वीडियो माध्यम साहित्यर दशम श्रेणी साहित्य बईर राघवंक लंका यात्रानुकूल विषयर सिलेक्टेड एमसीक्यू आलोचना करवा जहाँकि तुम 2026 मसीह होगा जाता मैट्रिक एग्जाम रे निहाती भाव हेल्पफुल हम एवं यही भाया प्रश्न तुम्हें मैट्रिक एग्जाम रे तुम्हें पाइपर। तो वीडियोटी को आरंभ करवा बिना डेरी करिकी। तो प्रथम प्रश्न देछि रामचंद्र विस्मित होई कौन त्याग करथिले। रामचंद्र विस्मित होई कौन त्याग करथिले? असन, शयन, निश्वास, प्रश्वास। यार सठिक उत्तर ऑप्शन सी है निश्वास। परवर्ती प्रश्न राघवंक लंका यात्रानुकूल पद्य वैदेशी विलास काव्यर केउ छांदरु आसीची? केउ छांद से पचारची केउ छांदरु आसीची ना 40तम छांदरु राघवंक लंका यात्रानुकूल आसीची। एवं उपेन्द्र भंज केउ शब्दकोशर प्रणेता? कौन कहला? उपेन्द्र भंज केउ शब्दकोशर प्रणेता? भाषाकोश, तरुण शब्दकोश, गीताभिधान, सुखबोध अभिधान। तो ऑप्शन हो सी हूँ यार सठिक उत्तर गीताभिधान। गीताभिधान शब्दकोशर प्रणेता होउछंती उपेन्द्र भंज। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज गीताभिधान शब्दकोशर प्रणेता थिले। परवर्ती प्रश्न को जिबा राघवंक लंका यात्रानुकूल कवितार वैशिष्ट्य कौन? राघवंक लंका यात्रानुकूलर वैशिष्ट्य कौन? आम कवि हेले किए ना कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। जितेबाला कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कथा आसीजिव सेठी अलंकार प्रियता मध्य आसीबो। अलंकार प्रियता किए थे ना उपेन्द्र कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। एवं शब्द संयोजना कौशल से मध्य शब्द संयोजना कौशल व्यवहार करथिले एवं समाज प्रति नीतिनिष्ठ वार्ता प्रदान करुथिले किए ना हमर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। तेणुकरी यही राघवंक लंका यात्रानुकूल कवितार यही तीनोटी ऑप्शन ठीक। तेणु ऑप्शन डी होची सठिक उत्तर। ए बी सी रे थिबा समस्त उक्ति सत्य अटे। परवर्ती प्रश्न को जिबा केउ जल जीवर नाम संख्या को बुझाए? शामुका ना सांकुच ना शंख ना गेंडा? तमे एठी मन रखिबा को पड़िबो जे शंख जो जलजीवटी अच्छी ताहा मध्य गोटे संख्या को बुझाए। केते ना तार मूल्य होची 10 to the power 17। केते ना 10 to the power 17 माने 1 रे 17टा शून्य। 1 रे 17टा शून्य हेले ताको आमे कहिबा शंख। कोन कहिबा? 1 रे 17टा शून्य हेले ना आमे ताको शंख बोली कहि। तो देखो ना आमे जानिचे 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि तापरे कौन ना 10 कोटि अरब खरब नील पद्म शंख। ये शंख है केते ना 10 to the power 17 माने 1 रे 17टा शून्य। तापर शंख पर अछि महाशंख तापरे अन्य मध्य। प्रश्न को जिबा राघवंक लंका यात्रानुकूल कवितारे थिबा वितरणे पदटी केउ अर्थ व्यवहार करा जायछि? वितरणे वितरणे अर्थ एठी व्यवहार करा जायछि ऑप्शन बी पार हेबा पई। वितरण अर्थ कौन ना पार हबा पई व्यवहार करा जायछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा पितृव्य काहा को कहा जायछि? पितांकर पितांकु, पितांकर सान भाई को, पितांकर बड़ भाई को ना पितांकर पितामह को? तो पितांकर पितामह हेले कौन ना बापांकर जेजे बापांकु बुझिला। पितांकर बड़ भाई माने हम कौन कहछे बड़ बापा कहछे किंतु एटी पितृव्य पितृव्य क्या कह ऑप्शन बी पितांकर सान भाई को कहा जायछि। यार सठिक उत्तर पितांकर सान भाई को। परवर्ती प्रश्न को जिबा रावण काहींकी मंदहास करिथिला? रावण काहींकी मंदहास करिथिला? अंगदर पराक्रम जानी ना रामंक कुशसज्जा कथा सुनी ना रामंक सैन्य बल जानी बानर माने युद्ध करियो बोली कौन पई से मंदहास करथिला? ना रामंक कुशसज्जा कथा सुनी से मंदहास करथिला। परवर्ती प्रश्न को जिबा राघवंक लंका यात्रानुकूल कवितारे विभूति भूषण बोली काहा को कहा जायछि? ऑप्शन ए विभीषण को, ऑप्शन बी हनुमान को, ऑप्शन सी शिव को, ऑप्शन डी राम को। तो एठी ऑप्शन डी होची यार सठिक उत्तर विभूति भूषण कहले राम को कहा जायछि संबोधन करा जायछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा
ଶୁକ ସାରଣ କାହାକୁ ଦେବରିପୁ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଏଇ ଶୁକ ସାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କାହାକୁ ଦେବରିପୁ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ଯେହେତୁ ରାବଣର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ରାବଣକୁ ଦେବରିପୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ। ଶୁକ ସାରଣ ରାବଣକୁ ଦେବରିପୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାମ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବରୁଣ, ଅପସନ୍ ବି ରାବଣ, ଅପସନ୍ ସି ଶଙ୍କର, ଅପସନ୍ ଡି ବିଭୀଷଣ। ଆମର କବିତାରେ ଶଙ୍କର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଶଙ୍କର କଟିଯିବ। ତ ରାବଣକୁ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ବରୁଣ ନହେଲେ ବିଭୀଷଣ। ବିଭୀଷଣ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କିଏ ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ? ଶୁକ ସାରଣ, ଅଙ୍ଗଦ, ବିଭୀଷଣ ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ। କିଏ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ସାରଣ ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେବରିପୁ ଶବ୍ଦ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଦେବରିପୁ ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ଓ ସାରଣ ରାବଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ପର୍ବତରେ ପୋତିବାର ବିଚାର କରିଥିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ରକୁ ପର୍ବତ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋତି ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଶରେ ସେ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଶରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ, ଉପବାସ ରହି କୁଶ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ, ନା କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଉପବାସ ରହି କୁଶ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ କରିଥିଲା କାହିଁକି? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ ରାବଣ କାହିଁକି ମନ୍ଦହାସ କରିଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ପୋତିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରାକ୍ରମୀହୀନ ଭାବିବାରୁ, ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପକାଯାଉଥିବା ପର୍ବତ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ। ଏହାର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭାବିଥିବାରୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମହୀନ ଭାବିବାରୁ ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ କରିଥିଲା। ବାନରମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଉଥିବା ଗିରିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଆନନ୍ଦ, ବିଷାଦ, ବିସ୍ମୟ, ବିତୃଷ୍ଣା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବିସ୍ମୟ ଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବାନରମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗିରିଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇଥିଲେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅଙ୍ଗଦର ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଅଙ୍ଗଦର ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦର ପିତା ବାଳି ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ପଚାରିଛି କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗଦର ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ବାଳିର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଥିଲେ? ନା ସୁଗ୍ରୀବ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗଦର ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସୁଗ୍ରୀବ। ଅଙ୍ଗଦର ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସୁଗ୍ରୀବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନଶନରେ କାହିଁକି କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ? କାହିଁକି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣୀ କି କାରଣ? ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ରାବଣର, ନା ରାଘବର, ବିଭୀଷଣର, ନା ସୁଗ୍ରୀବର? ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଥିଲା ରାବଣର। କାହିଁକି? ନା ରାବଣ ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣୀ କି କାରଣ। କାହିଁକି ଶରଣ ନେବା ଉଚିତ? ଉକ୍ତିଟି ରାବଣର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି? କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ? ନା ବୈଦେହୀଶୀ ବିଳାସ କାବ୍ୟରୁ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ବୈଦେହୀଶୀ ବିଳାସ କବିତାଟିରୁ ଆସିଛି ଏବଂ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। 40ତମ ଛନ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବରୁଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହା ଉପରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। 10 ଶିର କିଏ? କାହାର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ? ନା ରାବଣର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ତଳ ପ୍ରହାର କାହା ପରି ଥିଲା? ବଜ୍ରାଘାତ ପରି ଥିଲା।
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବଳିଷ୍ଠ କବିତ୍ୱ ପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। କ'ଣ ନା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସିନ୍ଧୁକୁ ପୋତିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରାଘବଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଭାବ? ନା ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାମଙ୍କ ଶିବିରକୁ ରାବଣ କାହାକୁ ଚାର ବା ଦୂତ କରି ପଠାଇଥିଲେ? କାହାକୁ? ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ଓ ସାରଣକୁ ଦୂତ କରି ପଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାଘବ ଶବ୍ଦଟି କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ରାବଣ, ଦଶରଥ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନା ବିଭୀଷଣ? କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ରାଘବ ଶବ୍ଦଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ କେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ନା ବାନର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାନର ସେନା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସ୍ଥାନ? ନା ଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଶୁକ ସାରଣ କିଏ? ନା ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୁକ ସାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାବଣକୁ କିଏ ଦେବରୂପୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶୁକ ସାରଣ। ରାବଣକୁ ଶୁକ ସାରଣ ଦେବରୂପୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୁକ ସାରଣ କେଉଁ ରୂପ ଧରି ବିଭୀଷଣ ଓ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ? କେଉଁ? ହଂସ, ବତକ, ବଗ, ଚାତକ। କେଉଁ? ନା ବତକ ରୂପ ଧରି ଶୁକ ସାରଣ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃବ୍ୟ କିଏ? ପିତୃବ୍ୟ ମାନେ ପିତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ କିଏ? ନା ଅଙ୍ଗଦର ପିତା ଥିଲେ ବାଳୀ। ବାଳୀଙ୍କର ସାନ ଭାଇ କିଏ ଥିଲେ? ନା ସୁଗ୍ରୀବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୁକ ସାରଣ କାହା ଭୟରେ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ? ଶୁକ ସାରଣ କିଏ? ନା ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଯାଇଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ? ନା ଅଙ୍ଗଦ ପାଖକୁ ଏବଂ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ କାହା ଭୟରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ? ନା ଅଙ୍ଗଦ ଓ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଭୟରେ ସେ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଶୁକ ସାରଣ ଅଙ୍ଗଦ ଓ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଭୟରେ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପବାସ ରହି କୁଶ ଉପରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ? କିଏ? ନା ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୁଶ ଉପରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରସପଞ୍ଚକ କାହାର ରଚନା ଥିଲା? ନା ରସପଞ୍ଚକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାମ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ରାବଣର କ'ଣ ମନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ରାମ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଥା ଶୁଣି ରାବଣର କ'ଣ ମନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା? କ'ଣ? ନା ବିରସ ମନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କପିମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗିରି ପକାଇଲା ବେଳେ ଜଳ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା? ଜଳ ଫି ଫି ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିନିଅ। ଏହିଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଆସିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ସରଳାର୍ଥ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନ ବା ରଚନା ଲିଖନ, ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଏମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଚାହୁଁଛ, ତେଣୁକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମେ ଜଣାଅ। ନିହାତି ଭାବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ।